کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ رجب شریف کی دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے، دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے، رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ کہاں سے تشریف؟ کے پی کے پنجاب کے شہر ضلع وہاڑی سے۔ بلوچستان پہ الحمدللہ ہم نے 63 دن کا کورس کیا ہے یہاں پہ۔ 63 دن تربیتی کورس کے لیے آیا ہوں۔ آج کے مدی مذاکرہ میں آپ نے کیا سیکھا؟ رجب کے پہلے روزے کا 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے کا 2 سال کا، تیسرے کا 1 سال کا، اور باقی دنوں کے 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ مسجد میں ماچس نہیں جلانا چاہیے اور گندے کپڑے بھی پہن کے نہیں آنے چاہیے، اور واش روم وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں بیت الخلاء مسجد کے قریب میں نہیں ہونے چاہیے، دور ہونے چاہیے۔ پچھلی امتوں پہ 50 نمازیں فرض نہیں تھی، یہ حضور کو ملی تھی، پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پھر فرمایا تھا کہ وہ کم ہو گئی۔ 5 نمازوں میں ہمارے کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ شیطان سے بچنے کا عمل ہم نے سیکھا ہے کہ صبح جو 11 بار قل شریف پڑھے گا تو انشاءاللہ پوری دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ میرے سنت نے بڑی اچھے توجہ دلائی کہ ہمارے مبلغین کو ہمارے جو بیان کرنے والے ہیں جو سنت طریقہ ہے، ایک ہاتھ کے جو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے اس سے اشارہ کر کے جو ہے اپنا بیان کرے، دونوں ہاتھوں کو عجیب و غریب انداز سے ہلانا یہ سنت نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ چہرہ دھونے کی تعریف فرمائی کہ جو ہے نا چہرے کی پوری ٹکلی جو ہے نا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو پانی بہانا ہے، اور جو ہے نا اگر بال گھنے ہیں تو اس بالوں کو دھونا لازم ہے، اور اگر بال ہلکے ہیں تو اس کی جلد کو دھونا جو ہے وہ لازم ہے۔ سردیوں میں اکثر جلد خشک ہو جاتی ہے تو ان پہ پہلے یہ کہ گیلا ہاتھ اچھے طریقے سے کر کے ان مسل لیا جائے، اس کے بعد پھر ہے نا وہ وضو کیا جائے۔ تربیتی کورس میں ہمارے استاد صاحب ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں، وضو کے متعلق نماز کے مسائل سکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں نماز کے متعلق وہ مسائل نہیں پتہ تھے جو ابھی ہمیں ادھر آ کے پتہ لگے، تو بہت ہمیں یہاں میں سکون مل رہا ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری امپرومنٹ آئی ہے، جیسے ہم نے داڑھی رکھی ہے اور ہم نے نماز کے پابند ہوئے ہیں۔ جو 12 ربیع الاول پچھلا گزر گیا، یہ والا نہیں پچھلا والا، اس میں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہے، نیت کی تھی، امامہ بھی سر پہ سجایا۔ یہ مدنی مذاکرت کی بہاریں ہیں۔ بہت خوشی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ادھر آئے یہ منظر دیکھنے کے لیے، خوش نصیب بندے ہم، باقی انشاءاللہ مجھے شوق ہے اور میرے بھائی والوں کو بھی بہت شوق ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ ان کو بھی لاؤں گا۔ اور ہمیں سنت جس طریقے سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو ہمارا سلام ہے، اور ان کے لیے ہماری نیک تمنائیں اور نیک دعائیں ہیں۔ اب یہاں سے دل چاہ رہا ہے جانے؟ نہیں، یہاں سے ابھی انشاءاللہ اعتکاف کر کے جاؤں گا۔ بس ہماری فیلنگ یہی ہے کہ ہم امیر علیہ سنت کے قدموں میں پڑے رہے، بس امیر علیہ سنت کا دیدار ہی ملتا رہے۔ دعوت اسلامی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا زندگی میں۔ ہفتے کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی گیدرنگ کو بھی ساتھ مدنی مذاکرے کے اندر لے کر حاضر ہو جائیں۔ بھی حمدی تعالیٰ اپنی گیدرنگ کے ساتھ مرشد کے دربار پر جو ہے حاضری ہوتی ہے، اور یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے جو یہاں پر آتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہر جگہ عامی ہے، جس جگہ پر چلے جائیں دین کا کام ہو رہا ہے تو واقعی دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو کر لیجئے۔
1445 हिजरी के रजब शरीफ की आज तीसरी शब की मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियादुल सलाम से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 3, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदीनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है। आप सवालात कीजिए, सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं, जरूर नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूंगा। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे भूल होने की सूरत में फौरन कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए रजब शरीफ की दुआ पढ़ते हैं। ये दुआ सुन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हंजला रजा अतारी है। मेरा प्यारे बापा जान से ये सवाल है कि जब हम सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखते हैं, यानी कोई इस्लामी वीडियो देखते हैं, तो उसके कमेंट के नीचे हमें जो उसके कमेंट्स होते हैं उसके नीचे हमें ये कमेंट अक्सर देखने को मिलता है, और वो कमेंट ये होता है कि कौन कौन इस्लाम से प्यार करता है, या फिर कौन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है, या फिर कौन मुसलमान होने पर फख्र महसूस करता है। ऐसे कुछ कमेंट्स होते हैं। तो ऐसे कमेंट्स के हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। और ऐसे कमेंट्स इस्लामी वीडियो से हटकर भी दूसरी वीडियोस के नीचे भी ऐसे लिखे होते हैं, या फिर ऐसा भी लिखा होता है कि जो मुसलमान है वो मेरे इस कमेंट को लाइक करे, या ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती हैं। तो इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। और मेरे बाएं बाजू में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो मेरे लिए सेहत की दुआ फरमा दीजिए ताकि मैं दीन का काम करता रहूं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वैयाकुम। अब इस तरह लिखना जो आप फरमा रहे हैं, ये ताज्जुब की बात है। हज़ारा इस्लाम से मोहब्बत कौन कौन करता है, तो उसमें तो जवाब ये शायद मजबूर करते हैं कि हाँ जवाब आए। मुसलमान तो हाँ ही कहेगा। इसी तरह अल्लाह से कौन मोहब्बत करता है तो हाँ कहेगा। तो ऐसी अच्छा, अब अगर कमेंट्स नहीं देता तो उस पर हुक्म क्या लगेगा? बिल मुशावह गुफ्तगू तो नहीं हो रही, वो लिखा हुआ है। अब उसने जवाब में लिखकर कुछ नहीं दिया, लेकिन जरा इस्लाम से इनकार तो कोई कर ही नहीं रहा। ये है ये बड़ा मतलब खतरनाक है। कोई मजाक में लिख देते हूँ, हो सकता है कि मैं मुसलमान नऊज़ु बिल्लाह नहीं, तो ज़ाहिर है कि मजाक में भी ये कहना कि मैं मुसलमान नहीं हूँ तो ये कुफ्र तो है, या मैं अल्लाह को नहीं मानता, या इस्लाम मुझे पसंद नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, तो ये तो हैं तो कुफ्रियात। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमान ऐसा करेगा नहीं। तो अब ये कि कमेंट्स आएंगे कि हाँ भाई इस्लाम को पसंद करते हैं तो हाँ हाँ यस यस यस, ये आएंगे तो फिर बोलेंगे मुझे इतने सारे कमेंट्स मिले, वो एक फिगर बता देगा अगला। शायद इस वजह से लिखते होंगे। तो ये है मतलब तरीका गलत। नातख्वानों को भी देखा है, हाँ भाई किसको मदीने जाना है तो हाथ उठाकर बोलो। अब यार मतलब जो तुम्हारे साथ ना बोले वो मदीने नहीं जाना उसको। तो अब ये कि अपनी वो आवाज और एक धूम पड़ने के लिए इस तरह के जुमले बोलने नहीं चाहिए। ये कोई बेचारा मतलब नहीं है मूड उसका और हाथ उठाने का। मदीने किसको नहीं जाना?
اور اب जिसने हाथ नहीं उठाया इसका मतलब कि मदीने नहीं जाना इसको। सिर्फ मदीने जाने का नहीं है, कुछ अरसे पहले एक वाकया, सिर्फ मदीने जाने का नहीं है, जिसको नबी से मोहब्बत है वो हाथ उठाए। है बड़ी आजमाइश इसमें। अब किसी का तवज्जो नहीं है, हाथ नहीं उठाया, या है तकलीफ उसके हाथ में हाथ उठा नहीं पा रहा, तो इसके कहने पर मतलब वो हाथ उसका ना उठा किसी वजह से, बेतवज्जोही की वजह से या इस तरह, तो क्या उसको मोहब्बत नहीं है? तो ये बड़ा रिस्की है। लेकिन ये ज़हन में रखिए, कोई कहना कि आप मुसलमान हैं तो हाँ कहना पड़ेगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये मसला है कि वहाँ सुकूत जो है ये खतरनाक है, खामोश रहना खतरनाक है। तो इस तरह के वो मतलब तफरीहन भी लोग करते होंगे, गैर मुस्लिम भी इस तरह के मतलब शोशे चला देते होंगे, तरह तरह के लोग इस तरह करते होंगे। तो एहतियात करनी चाहिए कि ये इसमें भी एहतियात करनी है। मैं ये अर्ज कर रहा था, पहले एक वाकया हुआ था, शायद मदीने का ही था, किस किस को मदीने जाना है, तो एक नौजवान जो था वो कोई मुकर्रिर था, मुकर्रिर साहब थे, उन्होंने कहा किसको जिसको मदीने से प्यार है वो बोले, या इस तरह कुछ कहा, जिसको मदीने के से प्यार है वो हाथ उठाए। अब उसकी तवज्जो नहीं थी एक नौजवान की। खैर वो कुछ देर के बाद आया, उठ के चला गया, वो आया और मतलब उसने कोई टोका लिया, वो छुरा होता है ना बड़ा, और उसने अपने हाथ को मारा कि हाथ क्यों नहीं उठा, मदीने से प्यार क्या नहीं है? तो हाथ काटा, थाल में लेकर वो मस्जिद में वापस आया। इतना पावरफुल नौजवान और हिम्मत वाला, ताकत वाला, और उसने जाकर इमाम को दे दिया। इस तरह का एक सोशल मीडिया के जरिए क्लिप वायरल हुआ था, शोर मचा था इसका अच्छा खासा। पुलिस आ गई थी, पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार भी किया, और मतलब कि ऐसी बातें करते क्यों कि ये भोले भाले देहाती था बेचारा, यानी उसको लोग देखने आते थे कि कैसा आशिक है रसूल है। बेतवज्जोही में हाथ नहीं उठाए, जो हाथ नहीं उठा मदीने के लिए वो हाथ नहीं चाहिए मुझे, तो काट के रख दिया, तो थाल में रख दिया। अगरचे ये होशो हवास में इस तरह का काम करना जायज नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। अब वो होश में नहीं होगा या जो भी हो, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उसने ये तो लोग उसकी ज़ियारत दिलाते थे कि देखें ये कौन कैसा आशिक रसूल है कि मदीने के लिए उसने हाथ काट दिए। तो इस तरह फिर भी हमारे यहाँ नात ख्वानियों में ये क्लिप मैं भी देखता हूँ, किस किस को मदीने जाना है हाथ उठाओ, हाथ लहरा के बोलो, जिसको मदीने जाना है वो मेरे साथ मिलके पढ़ो। अरे तेरे साथ मिलके नहीं पढ़ेगा तो इसका मतलब वो मदीने नहीं जाना। तो मेरे नात ख्वान इस्लामी भाई अगर मुझे सुन रहे, अल्लाह करे सुने, ये मदनी मुज़ाकरे तो ज़ाहिर सुनने का मुश्किल ही होता होगा इनको, तो मेरी बात पहुंचा दो इनको। जितने भी नात ख्वान है, मैं सही बात करता हूँ, ऐसी बातें न करें जिससे सामने वाले आजमाइश में पड़ जाए और गलत फहमी की वजह से हम समझे कि ये ऐसा है और वैसा है या ये वो है, तो ये है खामखा मतलब बदगुमानियां, तो इस तरह मतलब ना किया करें। तो ये सोशल मीडिया के जो जुमले इन्होंने बताए ना, वो जुमले लिखने वाले हैं नहीं, लेकिन ये ज़ाहिर इस तरह के लोग मुझे सुनते कब है, शरारती होते हैं, बाद गैर मुस्लिम, बाद लिबरल टाइप के, दीन से बेजार टाइप के लोग भी होते होंगे जिनका नाम मुसलमानों वाला होता होगा। कभी जुम्मे ईद के बहाने मस्जिद में भी घुस जाते होंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बस ज्यादा बोलना नहीं है। हालात बहुत खराब है। अल्लाह पाक हम सबका ईमान सलामत रखे और मैं इस्तिकामत नसीब फरमाए दीन पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद अत्तारी आज़रबाईजान के शहर बाकू से अर्ज गुजार हूँ। सैयदी अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज है कि इस्लाम सारी दुनिया में कैसे फैला। जब इस उन्वान को पढ़ा जाता है तो इसमें हमारे अकाबिरीन, उलमा, मशाइख और मुसलमान मुबल्लिगीन ये दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम लेकर पहुँचते रहे और तालीमात इस्लामिया को आम करने का सिलसिला करते रहे। लेकिन इसमें एक चीज़ मजीद हमारे सामने ये भी आती है कि हमारे मुसलमान ताजिर ये जहाँ जहाँ तिजारत की गरज से जाते थे तो ये भी इस्लाम की दावत आम करने की सूरत किया करते थे।
اسلام کا دیا ہوا انداز تجارت یہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا تھا. لوگ ان کے کردار کو دیکھتے، ان کی تجارت کے انداز کو دیکھتے اور جو کہا جاتا اس کے مطابق کیا جاتا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ ان کے کردار سے متاثر ہوتے اور اسلام کے قریب آتے چلے جاتے تھے. تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت بھی مسلمان ملازمت کی غرض سے، تجارت کی غرض سے دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ کیا ایسا انداز اپنائیں کہ جس انداز کے اپنانے کی برکت سے غیر مسلم بھی اسلام کی طرف قائل اور مائل ہوتے چلے جائیں. برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. سبحان اللہ. مسلمان جہاں بھی ہو مسلمان ہے، مبلغ جہاں بھی ہو مبلغ ہے، اور اس کو اپنا انداز زندگی واقعی ایسا ہی رکھنا چاہیے کہ لوگ مطلب یعنی کہ اس کی طرف مطلب مائل ہوں. اب پہلے کے دور کے جو مسلمان تھے وہ تو ظاہر ہے کہ باعمل تھے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو پہلے کے بزرگ، اسلاف مانے پچھلے گزرے ہوئے بزرگان دین، اسلاف ان کو کہتے ہیں. تو ہمارے اسلاف کرام جو تھے ان کی تو بات نہیں کیا، واقعی دین انہی سے پھیلا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان، ایک روایت کے مطابق حجت الوداع، آخری حج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں 1,14,000 کا فگر بتایا جاتا ہے، 1,24,000 کا بھی لکھا ہے. تو جنت البقیع میں 10,000 کی روایت ہے، کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان جنت البقیع میں، مدینہ پاک میں، مدینہ پاک کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں آرام فرمائے. اچھا، اب 1,14,000 کو بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 1,04,000 کہاں گئے؟ مکہ پاک میں بھی ہے، جنت المعالی میں بھی آرام فرما رہے، لیکن وہاں بھی کتنے؟ اب یہ اتنے سارے صحابہ کرام جو تھے یہ دنیا بھر میں پھیل گئے. بے شک بعض کاروبار کی غرض سے پھیلے، بعض کسی اور کام کاج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، بعض مشن یہ بنایا ہوگا کہ وہ دین پھیلانا ہے اور نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے. تو اس طرح مطلب ان صاحبان نے، ان حضرات نے، ان بابرکت ہستیوں نے جا کر دنیا بھر میں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بول بالا کیا. اسی طرح ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ یہ بھی کہاں سے، اب جیسے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، یہ بیسیکلی اجمیر شریف کی ولادت بھی نہیں ہے، اجمیر ہند ہے، یہ سجستان ایران کی طرف مطلب غالباً ان کی ولادت ہوئی تھی، اور وہاں سے یہ آ کر انہوں نے اجمیر شریف میں سکونت اختیار کی اور یہاں پر آپ نے اسلام پھیلایا، اور بتایا جاتا ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلم کو دامن اسلام میں لیا، اور آپ اجمیری کہلاتے ہیں. خواجہ غریب نواز اجمیری، اپنے وطن سے یہ موسوم نہیں ہے، اجمیر شریف سے موسوم ہے. اور سب کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اجمیر شریف کے بیسیکلی اجمیر شریف کے نہیں ہے، ولادت ان کی نہیں ہے. تو جہاں سے نسبت ہوئی وہاں سے ان کو شہرت مل گئی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ولادت نہیں ہوئی، مکہ پاک میں ولادت ہوئی، لیکن ہم مدینہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مدینے کو آپ نے اختیار کیا، اور مکی تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مدینے کی نسبت سے زیادہ شہرت ہے. نعتوں میں بھی مدینہ کر رہے ہوتے ہیں، مکہ کم کرتے ہیں. کرنے میں حرج نہیں، کرنا چاہیے، لیکن ظاہر کہ جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہمارے بزرگان دین جو تھے دنیا بھر میں پھیلے. اب اسلام کی انہوں نے تو تبلیغ کا جو کیا کام، سبحان اللہ، اس وقت تو وسائل بھی نہیں تھے، جانیں قربان ہو جاتی تھی، ان کو شہید کر دیا جاتا، پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے، اور دین کا انہوں نے ڈنکا بجایا. اب پوزیشن وہ نہیں ہے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے دوری ہوتی گئی نا، تو مطلب ظاہر ہے کہ خرابیاں بڑھتی گئی. اب جو دور چل رہا ہے تو اب تو خرابات، چاروں طرف خرابیاں ہی خرابیاں ہیں.
अलमान वाला फीस। अब जो ताजिर जाते हैं वो पैसे कमाने जाते हैं, दीन फैलाने के लिए। तो हो सकता है कोई जाता हो, लेकिन जनरली वो दौलत कमाने के लिए जाते ताजिर जो है। और इनको खुद अपने दीन के बारे में मालूमात भी कोई नहीं होती, बल्कि वो तो गैर मुस्लिमों के साथ गुड मुड पड़े होते हैं। और इनको मतलब कई ऐसे होते होंगे जो अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, कि मतलब बस वो क्या क्या हो जाता होगा, खुदा की पनाह, अल्लाह बेहतर जाने। तो अब ये कि हमारे जो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन भी तशरीफ ले जाते हैं, वो दीन फैलाने के लिए जाते हैं। ये एक तरकीब होती है, कोई 12 माह का सफर इख्तियार करता है, कोई कुछ। तो इस तरह ये मदनी मरकज दावत इस्लामी इनको यानी कि भेजता है। कोई मस्जिद संभालते हैं, जामियातुल मदीना मुल्क में दुनिया में कई ममालिक में है, तो वहां जाकर जामियातुल मदीना में पढ़ाते हैं। इस तरह मतलब ये दीन के लिए जाते हैं। या उलमा किराम भी एक तादाद है जो दुनिया में अब भी मस्जिदों में इमामत वगैरह करते हैं, मदारिस चलाते हैं। तो ये हजरात भी दीन फैलाने के लिए जाते हैं। लेकिन ताजिर तबका जो है ना, ये उमूमन मतलब ये दुनिया के लिए जाता है इस दौर में। हो सकता है कोई दीन के लिए भी जाता हो, लेकिन इनकी मिसालें होती तो मेरे सामने तो है ही नहीं, वरना पेश आदमी करे। पैसा कमाना होता है, इस मुल्क में नहीं चाहे तरक्की बनी, दूसरे मुल्क में पहुंच गए, तो बगैर वीजे के भी कई लोग पहुंच जाते हैं, और इतने खौफनाक तरीके से पहुंचते ही हैं, कई रास्तों में मारे जाते हैं। लेकिन बस वो पैसे कमाने के लिए इनकी धुन होती है। यहाँ तक कि ऐसे भी मुल्क पाए जाते हैं कि जहां मतलब मुसलमान अगर डिक्लेयर करे तो वीजा नहीं मिलता, तो अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करके वो वीजा लेते हैं। ये क्या दीन की खिदमत करेगा? ईमान इतना दे डाला ना। अब किसी ने ये लिख दिया वीजा फॉर्म में कि मैं गैर मुस्लिम हूँ और फुला मेरा मजहब है, ये इस्लाम सेट करे, तो वो लिख कर दिया उसने। अब तो काफिर तो हो गया ना। अभी बोले मैंने जानबूझ कर किया था, फुलान किया था, इस्लाम से निकल गया। इस्लाम को मजाक नहीं है, समझे? तो ये निकल गया। हाँ, अब अगर मुसलमान होना है तो इस कुफ्र से तौबा करके नए सिरे से कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं पहले अभी लिख देता हूँ बाद में तौबा कर लूँ, ये तो खतरनाक। बहरहाल ये है तो कुफ्र। इस तरह वीजा फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, वहां मुल्कों में जाकर बाजों को नेशनलिटी लेने के लिए वहां की गैर मुस्लिम माँ से निकाह करने पड़ते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो क्या क्या कर रहे होते हैं। तो इस तरह मतलब है कि बदकिस्मती से हमारे ताजिर की एक तादाद है जो ये कर रही है कि अपना ईमान बेच कर भी इन्होंने मतलब अपना सौदा खरा करना होता है। ये सौदा खरा नहीं होता, ये बर्बादी के सिवा कोई है ही नहीं इसमें। जेलों में पड़ जाते हैं बेचारे, गैर कानूनी रहते हैं, वे वहां से मतलब पता नहीं, घर वाले रो रहे होते हैं बेचारे, इंतजार कर रहे होते हैं, इधर उधर दुआएं मांग रहे होते हैं, दुआएं करवा रहे होते हैं कि कोई लेटर आ जाए, कोई पता आ जाए, ये कमाने गया था। अब इनको बेचारों क्या पता कि ये जिंदा भी है कि नहीं है वहां मतलब। तो इस तरह की पोजीशन जो है ये लोगों की मतलब है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रोजी देने वाला अल्लाह है। अपने वतन से बाहर सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाना, मैं अपनी बुनियादी तौर पर मेरा ज़हन है कि नहीं जाना चाहिए। कि जैसे मेरा अपना वतन अजीज मुझे प्यारा है, मुझे क्यों प्यारा ना हो कि यहाँ इस्लाम की खिदमत हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में आबादियां हैं और हम दीन की खिदमत करते हैं, हमें कोई रोकता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मतलब ये कि कोई रुकावट है नहीं, दीन की खिदमत आज़ादी से हो रही है और इस्लाम एक इस्लामी मुल्क है। सारे इस्लामी ममालिक को हमारा सलाम, ठीक है ना। ये हमारा इस्लामी जो मुल्क है, जो वतन अजीज है मेरा, तो ज़रा उसमें तो हमको मतलब बड़ी फैसिलिटीज हमने पाई दीन की खिदमत के लिए, बड़ी आसानियां पाई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वतन अजीज को भी अल्लाह सलामत रखे और तमाम इस्लामी सरहदों की अल्लाह करीम हिफाजत फरमाए। तो यूं मतलब अपना वतन छोड़कर पैसे कमाने के लिए यार इधर उधर चले जाना, और मतलब इधर बाल बच्चे जो ये तड़प रहे हैं, इधर वो फिर मतलब दूसरी शादियां कर लेना, बाज़-औक़ात इधर पर बर्बादी उधर बर्बादी, मसाइल मसाइल मसाइल। एक समझाने के लिए एक चुटकुला, टुचका बोलते हैं गुजराती में,
تو چٹکلا کسی نے مطلب کہیں پڑھا تھا شاید میں نے کہ ایک صاحب جو تھے وہ باہر ملک کمانے چلے تو پیر صاحب ان کو اپنے شہر یا بس آبادی تھی اس کے باہر تک چھوڑنے آئے اور کہا کہ اچھا بھائی خدا حافظ، وہاں کے خدا کو میرا سلام بولنا. وہ جھٹکا کھایا اس نے، پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہاں کا کوئی خدا الگ ہے؟ تو بولا بیٹا میں بھی تو یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ خدا ہر جگہ ہے ہی ایک، تو ہر جگہ وہی روزی دیتا ہے. تو یہاں کا چھوڑ کر تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ کوئی نیا خدا ہے جو تجھے زیادہ روزی دے گا، وہاں مالا مال کر دے گا. تو یہ کہ سمجھانے کے لیے کسی نے یہ چٹکلا بنایا ہے. تو یہ حقیقت ہے اللہ تو ایک ہی ہے نا، روزی وہاں جہاں بھی جائیں گے روزی تو اسی نے دینی ہے، اور مقدر میں جتنا اتنا یہ ملے گا، بالکل ایک ذرہ نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا. یہ فائنل ہے. بظاہر حرکت میں برکت اور ہاتھ پیر مارنے سے وہ ترقیاں اور سب نظر، تو یہ سب ان کے مقدر میں تھا جو ان کو ہو رہا اور ان کے یہ اسباب بنے. تو اصل جو ہے نا وہ دین ہے، اصل اسلام ہے. اسلام کو پیش نظر رکھے بندہ جہاں بھی جائے اپنا کردار ایسا رکھے کہ لوگ یہ بولے کہ یار ایسے ہوتے ہیں مسلمان، یہ نہیں کہ یار یہ ہے مسلمان تب کیا کرتے ہیں، ایسے نہ ہو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو جہاں بھی آپ جائیں دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں. تو ایسے ملک میں اگر تاجر صاحبان بھی اگر جاتے ہیں روزگار کے لیے تو مہربانی کر کے اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھیں اور اپنے دعوت اسلامی کے مراکز سے یہیں سے آپ ایڈریس وغیرہ نمبر وغیرہ لے کر، یا اب تو ویب سائٹ پر اور پتہ نہیں اتنے مطلب ذرائع موجود ہے کہ کوئی دشواری شاید نہ ہوتی ہو، تو یوں جائیں ان سے ملیں، عیسائی بھائیوں سے، مبلغین سے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور ان سے کانٹیکٹ میں رہیں. تو انشاءاللہ ان کی مطلب انہیں ملنے جلنے، وہاں کے ہفتہ وار اجتماعات میں آنے جانے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے وغیرہ سے آپ کا انشاءاللہ اسلامی جو معاملہ ہے نا وہ مضبوط رہے گا، اخلاق درست رہیں گے انشاءاللہ، کردار آپ کا سنورے گا اور اسلام کی اچھی چھاپ لوگوں پر پہنچے گی. لوگ بہت پیاسے ہیں، میں صحیح کہتا ہوں. صرف اسلام ہے جس میں امن ہے، باقی چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی ہے. آئے دن مسلمان ہونے کی خبریں آپ مدنی چینل پر سنتے ہوں گے. لوگ پیاسے ہیں، ان پر کوئی مطلب محبت بھرا ہاتھ رکھے تو یہ آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کا کردار اچھا ہو. اب آپ جس کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں یار، اگر اسی کا پیسے کھا کے بیٹھ جاؤ گے تو کہاں وہ اپنے بچوں کو بھی وہ وصیت کرے گا کہ بھائی نہیں ایسے حرکتیں کرتے ہیں. بعض اوقات کے سب نہیں کرتے لیکن بعض لوگ ایسی حرکتیں کر دیتے کہ کیا کا کیا کر ڈالتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا اور خوبصورت یہ بیان ہو چکا. اللہ کرے کہ اس کا جلدی جلدی ہم ویڈیو کلپ جاری کر دیں آپ سب کے لیے، اور اس کو سن کر اس کو دوسرے اسلام بھائی تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا. تمام اسلامی بھائی جب آپ تک جب یہ کلپ پہنچے، ویڈیو کلپ، تو آپ پہنچائیے گا تاکہ وہاں پر جو موجود ہیں عاشقان رسول ان تک یہ خوبصورت سا میسج پہنچے. حضور اس کا ایک اور پہلو اگر میں آج کی جو بزنس کمیونٹی جو وہاں موجود ہے ان کے لیے اگر میں بیان کروں کہ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے جو مختلف یہاں سے یا آس پاس ممالک سے جو لوگ وہاں پہنچے عاشقان رسول، تو میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ملے کہ جن کو دیکھ کر ہمیں رشک آیا. یعنی جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ نہ تھی، نہ کوئی ان کو ایسی تنظیم تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسا ادارہ تھا، مگر ان کی فیلنگ یہ تھی کہ یار ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں پر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہونی چاہیے. تو انہوں نے جو چند تاجر تھے انہوں نے مل کر باقاعدہ وہاں نماز کے لیے جگہ بنائی، مسجد بنائی، عید کا اہتمام کیا. یعنی لوگ عید کے لیے تیار نہیں تھے، وہاں کی گورنمنٹ سے بات کر کے عید کی نمازوں کی ترکیب بنائی. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 30-40 سال پہلے جا کر ایک کام کیا، اور آج ان کے مطلب جو کوششیں تھیں آج وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہیں. اب
ऐसे अगर ये सब जहन बना ले अपना जो आज वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अभी तकरीबन दुनिया के कई मुल्कों में कई किलोमीटर तक 25-25, 50-50, 100 किलोमीटर तक आबादियों में भी जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ पर ये मजहबी जो रिलीजियस रिक्वायरमेंट है मुसलमानों की वो नहीं है। दावत इस्लामी कोशिश कर रही है कि आपके, अब तो दावत इस्लामी का एक प्लेटफॉर्म है, यानी हम जहाँ गए हैं तो उन्होंने हमसे मुलाकातें की हैं कि ठीक है हमने अपने 30-40 साल पहले या 20-25-30 साल पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश की और की, ऐसा नहीं की आज वहाँ दुरूद व सलाम भी हो रहा है, वहाँ नमाज़ें हो रही हैं, उन्होंने इमाम के वीज़े लगाए, हमारे यहाँ से या मुख्तलिफ़ ममालिक से इमाम इस्लामी भाई को स्पॉन्सर किया और आज वहाँ मुसलमानों के लिए उन्होंने नमाज और इबादत की, जनाजे की वगैरह की तरकीब बनाई। इन तमाम आशिकान रसूल को अल्लाह पाक सलामत रखे जिन्होंने अपने तौर पर जो कोशिशें की, वो कमेटी में गए और सारे काम कर रहे हैं, इनसे मुलाकातें भी रही हैं, लेकिन वो बहुत कम थे, अब भी हैं मगर बहुत कम हैं। मेजॉरिटी